মশাই সুস্বাগতম, প্রাপ্ত মশাই সুস্বাগতম, প্রিয় মশাই সুস্বাগতম, প্রাপ্ত মশাই সুস্বাগতম, প্রিয় মশাই সুস্বাগতম। মাননীয় মন্ত্রী আমাদের সকলের প্রিয় প্রফেসর ব্রাত্য বসু মহাশয় সকলের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। কয়েক হাজার ছেলে মেয়ে তোমাদেরকে উৎসাহিত করবার জন্য উনি এখানে এসেছেন, তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং স্মারক প্রদানের মাধ্যমে। With immense pleasure and great honor, we are delighted to announce the arrival of the Honorable Minister in Charge, Department of Education, Government of West Bengal, Shri Bratto Bosu. Bratto Bosu to our institute with batch. Our welcoming team is doing the honor. আজ আমাদের জন্য এক পরম গৌরব ও আনন্দের মুহূর্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু মহাশয় আমাদের ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে শুভ আগমন উপলক্ষে আমরা আজ ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী থাকছি। A big round of applause for the heartiest and immense pleasure. We are here to welcome the Minister in Charge, Government of West Bengal. From the governing body, staff and others, we are felicitating the Minister in Charge, the chief guest of our institute. We have with us the GB members, the other dignitaries, the other principals of different colleges, the guests of honor. A big round of applause to welcome with heartiest congratulations to our chief guest. Our GB member Ramesh Barmon is now felicitating sir with a token of appreciation. Now we would like to take the proud privilege to honor with the flower bouquet and other token of appreciation to Shri Jyoti Priya Mollik, MLA and ex-minister, Government of West Bengal. It's a great honor from the governing body, staff and teaching and non-teaching fraternity of Gobodanga Hindu College, along with the students of the Gobodanga Hindu College, to welcome the chief guest and the guest of honor to our institute. Now, I would request the welcoming team and other dignitaries to present a memento and other felicitation tokens as a token of appreciation to the guest of honor, Shri Jyoti Priya Mollik. Our president, Shri Shankar Dotto, governing body of our institute, is now presenting a token of appreciation to Shri Bratto Bosu, the minister in charge, Government of West Bengal Education Department. We are immensely grateful and to support a warm welcome to very much immensely pleasured to welcome Shri Bichodit Jash to our institute, the MLA. Now it's time for us to honor Shri Bishwajit Dash, MLA, Government of West Bengal, member of the Legislative Council, to honor our principal sir, Dr. Hare Krishna Bangal, is now felicitating sir with a token of appreciation and some other token with flower. Welcome team to do the honor of felicitating with flower uttari and other token to the principals and other dignitaries to our institute. We are immensely Minister in charge, Department of Education, Government of West Bengal. বনগাঁ পৌরসভার সম্মানীয় চেয়ারম্যান দিলীপ মজুমদার মহাশয়, তাকে বরণ করে নিচ্ছেন প্রিন্সিপাল ডক্টর হরিকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়। ফুল দাও, ফুল দাও। Welcome address, sir, please. Hello. We are fortunate enough that
out of his busy schedule, our honorable to be with us. 150 teachers and on behalf of 75 non-teaching staff and on my personal behalf, I like to welcome, I extend a most cordial and respectful welcome to our honorable minister, Professor Bratto Bosu, Department of Education, Government of West Bengal, whose gracious presence has truly enriched this day. Again, we are fortunate enough. At the same time, I like to welcome our honorable guest, Sri Jyoti Priya Mollik, ex-minister and present MLA, ex-president of this college also. I like to welcome you, sir. On behalf of Govardhana Hindu College, I like to welcome Sri Vishwajit Das, a social worker. I like to welcome you, sir, ex-MLA. At the same time, I like to welcome Sri Ajit Saha, social worker, and at the same time, Karmadhyokya Jila Parishad, North 24 Parganas. We have with us Chairman Bongaon Municipality, Mr. Dilip Majumdar. We like to welcome you, sir. Thank you. Principal Pallab sir. And Principal আমাদের স্যার স্যার আমাদের এখানে কজন প্রিন্সিপাল? পল্লব স্যার আছেন প্রিন্সিপাল, আর এদিকে আছেন স্যার, এদিকে আসুন। হ্যাঁ, চিত্তরঞ্জন স্যার আছেন ওই ভেলেনচাঁদ শতবাক্সে, আর এই যে পাপুর আছে নহটা কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার, আরো কয়েকজন আসছেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা ওয়েলকামের পরে যেটা বলতে চাই যে কেন আমরা ভাগ্যবান, আমরা মানুষ একটা পরিচয় গড়ে তুলতে সারাটা জীবন ব্যয় করি, একটা পরিচয় গড়ে তোলার জন্য সারা জীবন ব্যয় করি, যদি পারি তাহলে আমরা ধন্য হয়ে যাই। সেখানে একজন মানুষ দ্বিতীয় পরিচয়, তৃতীয় পরিচয়, অগন্তি পরিচয় গড়ে তুলেছেন। তোমরা যাকে সামনে দেখছো তিনি একাধারে যেমন সাহিত্যিক, উনি অধ্যাপক হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন, সানন্দে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন, হয়েছিল। তার পাশাপাশি ওনার পরিচয় উনি প্রাবন্ধিক। স্যারের কয়েকটা প্রবন্ধ আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, বাইরের ওই সাহিত্যিকদের নিয়ে, শিল্পীদের নিয়ে লড়কা টরকা দিয়ে ধারাবাহিক লিখছিলেন, অসাধারণ। আমি অপেক্ষা করতাম পরবর্তী পর্যায়ে কবে বেরোবে। উনি প্রাবন্ধিক, উনি কবি, উনি সাহিত্যিক, সব থেকে বড় পরিচয় কিনা জানি না, উনি আজকের সমাজে এই পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয় দেশে অন্যতম প্রধান নাট্যকার, শুধু আজকে থেকে নয়। তো এইরকম একজন মানুষ যার বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিত্ব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বশীল মন্ত্রী। সুতরাং অসাধারণ প্রতিভা না হলে একজন মানুষ এতগুলো পরিচয় নির্মাণ করতে পারতেন না। সেই অসাধারণ প্রতিভার জন্য সকলে বিপুল করতালি দিয়ে একবার অভিবাদন জানান, স্বাগত জানান। সব ছেলে মেয়ে হাততালি কোথায়? আচ্ছা, স্যারের এই একাধিক পরিচয় আমাদেরকে উৎসাহিত করবে, ছেলে মেয়েদের অনুপ্রাণিত, উদ্দীপিত করবে। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান, আপনি আপনার বিজি শিডিউল থেকে কিছুটা সময় হলেও আমাদের জন্য রেখেছেন। আসলে 2022 সালে অনেকবার আপনাকে বলেছিলাম প্লাটিনাম জুবিলিতে আসতে, উনি কথা রেখেছেন একটু দেরিতে হলেও। ওনার সময়ে, ওনার পরামর্শে, ওনার নির্দেশনায় পশ্চিমবঙ্গে 500-র মতো কলেজ এখন এক কথায় বললে বলা যায় যে ঠিকঠাক চলছে, ঝামেলা ঝঞ্ঝাট কম, বিশেষ করে ছাত্র সংঘর্ষ তো একেবারেই কম ওনার জাদু স্পর্শে। আমরা প্রিন্সিপালরা কিছুটা হলেও স্বস্তিতে আছি। আর যথাযথ সময়ে
ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করেই মূল সমস্যাটা হতো, সেই সময় উনি কিন্তু নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত যে অনলাইন পদ্ধতি ক্যাপ ওটা চালু করেছেন। সুতরাং ওনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। উনি সময় করে আমাদের মধ্যে এসেছেন, ছেলেমেয়েরা উৎসাহিত, আমরা উৎসাহিত, আমরা সম্মানিত বোধ করছি, কলেজ আপনার উপস্থিতিতে সম্মানিত বোধ করছে। আমি শুধু একটি কথা স্যার সুযোগ পেয়েছি, স্যার যদি অভয় দেন একটা কথা বলি, একটা মাত্র বলি, সেটা হচ্ছে কলেজে ট্র্যাডিশনাল সাবজেক্ট যা যা আছে সেগুলো তো চলছেই, সেগুলো চলবে। এর পাশাপাশি একটুখানি আমরা ডেটা সায়েন্স আমি অ্যাপ্লাই করে রেখেছি হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল থেকে। আর স্যার আরো দু একটা MBA এবং ল ইত্যাদি নতুন নতুন সাবজেক্ট খুললে কলেজগুলো গতি পাবে, তোমাদের সুবিধা হবে। সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রী মশাই হ্যাঁ বলে দিয়েছেন, হাততালি আরেকবার। কলেজের যে লক্ষ্য এবং আদর্শ আমি আর বিস্তারিত বলবো না। এই অঞ্চল পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার, একাডেমিক এক্সিলেন্স, এই দুটোই মূল আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, সঙ্গে ভ্যালু এডুকেশন এবং সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি শিক্ষা। স্যারের আশীর্বাদ আমাদের উপরে থাকলে আমরা আরো অনেক দূর এগিয়ে যাব, কলেজকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাব। তোমরা আরো একবার হাততালি দিয়ে করতালি দিয়ে আমাদের কলেজে স্যারকে স্বাগত জানাও। আমি শেষ করছি, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার, আমি একটুখানি মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের আরো একজন গেস্ট আছেন, আমাদের একজন নয় একাধিক গেস্ট আছেন, কিন্তু তার বিশেষ পরিচয়। আমি যখন 2015 সালে জয়েন করি তখন কিন্তু এই কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাননীয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মহাশয়। ওনার জন্য হাততালি একটা জোরে। ওনার সময় থেকে কিন্তু কলেজে আজকে যতটা চকচকে দেখা যাচ্ছে, উন্নতি দেখা যাচ্ছে, ওনার সময় থেকে শুরু হয়। তারপরে হ্যাঁ অনেকগুলো সাবজেক্টে অনার্স। হ্যাঁ, আমাদের এই ইউজির পাশাপাশি পিজি আছে একাধিক সাবজেক্টে, আর বিএড আছে। সুতরাং এরকম একটা বহুমুখী কলেজ, তার উন্নয়নের অনেক আরো সুযোগ আছে। স্যারের আশীর্বাদ, অতিথিদের শুভেচ্ছা থাকলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ। আমরা সত্যি আজকে খুব গোবরডাঙ্গা কলেজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে করে লেখা থাকবে আজকের এই দিনটি। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এই বাংলার শিক্ষামন্ত্রী প্রিন্সিপাল বললেন শ্রী ব্রাত্য বসু মহাশয়, এবং তিনি শিক্ষাবিদ, নাট্যকার এবং এই শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদম যোগ্য সহযোগ মানসিকতা, আমাদের কলেজের প্রতি তার মমত্ব, আর অন্যদিকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের এই কলেজের প্রতি ভালোবাসা, এই মাটির প্রতি টান এবং এই কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রে তার অনবদ্য ভূমিকা, এই দুইয়ের মিশেলে আজকে গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ পশ্চিমবাংলার মধ্যে যে কয়েকটি কলেজ মাত্র পর 3 বার নেকে এ গ্রেডের অধিক সম্মানের অধিকারী হয়েছে, গোবরডাঙ্গা কলেজ তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক, আমাদের ভালোবাসার মানুষ বিশ্বজিৎ দাস মহাশয়, প্রাক্তন এই কলেজের জিএস এবং জেলার কর্মদক্ষ অজিত সাহা, বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপাল বৃন্দ রয়েছেন, বনগাঁর পৌর প্রধান দিলীপ মজুমদার আছে, অনুপম থেকে শুরু করে আমাদের গভর্নিং বডির প্রাক্তন সদস্য সমীর কিষণ নন্দী, বিভিন্ন অধ্যাপক মন্ডল, আমরা এবং প্রিন্সিপাল সবটা বলেছেন। এবার আমি বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করব আমাদের প্রাণ প্রিয় ভালোবাসার মানুষ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। অনেক সময় গেছে, মঞ্চবিষ্ট আমার অত্যন্ত প্রিয়, এক কথায় বলতে পারেন অত্যন্ত গুণী মানুষ, শিক্ষা জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আমি বলতে পারি, প্রফেসর ব্রাত্য বসু। তিনি শুধু তার বেবিকে যেমন আমরা বাঁচিয়ে রাখি, বেবিকে সুস্থ করি, বেবিকে বড় করি, বেবিকে মানুষ করি, সেই বেবি পরবর্তীকালে মা বাবাকে দেখে, সেই নামে কলেজকে আপনাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভালো থাকবেন, অনেক 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 শুভেচ্ছা রইল, অনেক অনেক অভিনন্দন রইল আপনাদের প্রত্যেককে। এবার
এবার প্রিন্সিপালকে বরণ করে নেবে, এলেন রত্না চৌধুরী, পরে নেওয়া যাবে না। উত্তরীয় দাও। Now it's time to felicitate our President Governing Body, Shri Shankar Datta. A big round of applause. We are felicitating now Shri Shankar Datta by Ratna Chaudhary with badge. Professor Ramesh Barman is felicitating Shri Shankar Datta, the President of the Governing Body, with a flower along accompanied with Manajat Ali Vishwas, the teacher of the B.Ed department. It's time to felicitate with Uttoriyo. Professor Ramesh Barman, Department of History, is now felicitating Shri Shankar Datta with a token of appreciation. Shri Shaukat Ali, Dr. Shaukat Ali, Commerce Department, is now felicitating with again a token of appreciation. প্রদীপ প্রজ্বলন করতে অনুরোধ করছি। আমাদের প্রিয় মন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু এবং প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আছেন, শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, শ্রী অজিত সাহা। অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর হরেকৃষ্ণ মণ্ডল, এই বনগাঁর ভূমিপুত্র, এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এটা একটা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার যে আজকে সম্মানীয় সভাপতি এবং অধ্যক্ষ এই কলেজে পড়েছেন, এই কলেজে পড়িয়েছেন, এই কলেজে অধ্যক্ষ হয়েছেন। এটা আমার মনে হয় যে এটা একটা খুব রেয়ারেস্ট অফ রেয়ার মানুষ থাকেন যারা জীবনে প্রিভিলেজ পান, জীবনে সৌভাগ্য হয়, এবং তিনি নিশ্চয়ই তার একাডেমিক্সের ক্ষেত্রে এমন খুব বড় স্বাক্ষর রেখেছিলেন যার জন্য এই সুবিধাটা ওনাকে মহাকাল বা ঈশ্বর যাই বলুন না কেন উনি সেটা পেয়েছেন। ওনাকে অনেক অনেক অভিবাদন, অনেক অভিনন্দন। মঞ্চে আছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দাদা, যাকে আমরা সবাই খুব ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। এই কলেজে একসময় গভর্নিং বডির যিনি সভাপতি ছিলেন সেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, অনেক অনেক দপ্তর সামলেছেন, কিন্তু মূলত খাদ্যমন্ত্রী হিসেবেই তার পরিচয়। আমার খানিক্ষণ ধরেই উনি আমার বলছিলেন যে আড়াইটা বেজে গেছে, খিদে পাচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী তো একটা খিদে পেতেই পারে, প্রাক্তন হোক বা বর্তমান হোক, এটা আমরা নিশ্চয়ই সবাই একমত হবো এখানে। তো ধন্যবাদ এখানে বালুদার আসার জন্যে। এখানে আমার প্রাক্তন আরেক বন্ধু আছেন, আমার খুবই ঘনিষ্ঠ, আই ডোন্ট নো, আমি জানি না সবাই রাজনীতিবিদকে সমাজসেবী বলে কেন, সমাজসেবী তো বটেই, কিন্তু উই অল আর পলিটিশিয়ানস, এবং খুব গর্ব করে বলতে হবে যে আমরা রাজনীতি করি। রাজনীতিবিদ মানে যে সমাজে অনেকটা খানা যেন কোণঠাসা হয়ে থাকে, খানিকটা চুপিসারে থাকে, সমাজসেবী বললে যেন ভালো হয়, তা না, আমরা সবাই রাজনীতিবিদ। কেউ হোয়াইট বা গ্রে বা ব্ল্যাক নানা রকম রাজনীতি হয়। আমার তো মনে হয় যে আমরা স্ট্রেট রাজনীতি করি, সে সোজা রাজনীতি করে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে পুরোটাই ওনার জানা। আছেন এই কলেজে বর্তমান গভর্নিং বডি প্রেসিডেন্ট, এই গোবরডাঙ্গা পুরসভার সম্মানীয় পৌর প্রধান শ্রী শঙ্কর দত্ত, এবং তিনি এই কলেজের এখন গভর্নিং বডি প্রেসিডেন্ট। আমি তো আগেই বলেছি, তার জন্যই আজকে আমার এই অনুষ্ঠানে আসা। এবং তিনি এবং ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী রমেশ বর্মন, আমাদের অধ্যাপক আন্দোলনের অন্যতম নেতা, তার কারণে তিনি আমায় বলেছিলেন, স্যার আপনি কি যেতে পারেন? আমি বললাম যে দেখো, তোমার নাম জানতাম রমেশ বর্মন, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি প্রাক্তন ক্রিকেটের বরুণ বর্মন। তুমি যেভাবে বল করছো আমার না গিয়ে উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে। তো রমেশ বলেছেন, আমি এসেছি। উনি আমার সঙ্গে অধ্যাপক সংগঠনও করেন, এবং আমাদের অধ্যাপক সংগঠনের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে তৈরি করা অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপা, তার খুবই উনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তাকেও আমি আজকে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। অজিত সাহা আছেন, জেলা পরিষদের আমাদের কর্মাধ্যক্ষ, উত্তর 24 পরগনা। আরও অনেক বিশিষ্ট মানুষেরা আছেন, এবং বনগাঁ চেয়ারম্যান আছেন দিলীপ মজুমদার আছেন, এবং অনেক কলেজ। আমি বললাম যে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কলেজের প্রিন্সিপাল
হাবড়া চৈতন্য থেকে শুরু করে বনগাঁ কলেজ, সমস্ত কলেজে প্রিন্সিপালরা আজকে এসছে। আমি দেখে মনে হচ্ছে এতগুলো প্রিন্সিপাল, প্রায় পাল বংশ, ধর্মপাল, মহিপাল, প্রিন্সিপাল, এত প্রিন্সিপাল, এত মানে প্রিন্সিপালের 6 লাখ হয়ে গেছে আজকে স্টেজ। আরও কলেজের অধ্যাপকরা আছেন, অধ্যাপিকারা আছেন, অভিভাবকরা আছেন, অশিক্ষক কর্মচারীরা আছেন, সর্বোপরি স্টুডেন্টরা আছে। এত স্টুডেন্ট আমি তো ভাবতে পারছি না, অনেকদিন পর এইরকম একটা কলেজে এলাম। এত এত স্টুডেন্ট এসে ভাবতে পারছি না। আমার এই ওই জানেন তো এই হরে কৃষ্ণ সাহিত্যের অধ্যাপিকারা বলতে পারবেন, ফ্রান্সে একটা মুভমেন্ট হয়েছিল সাহিত্য নিয়ে, তার নাম হচ্ছে ডাডাইজম, ডাডাবাদ, যেখান থেকে সারিয়ালিজম, অধিবাস্তববাদ, এখানে যারা সোরিয়ালিজম, তার জন্ম হয়েছিল। বাংলায় ডাডাইজম আছে। আমি বলি কিভাবে, ঘনাদা, টেনিদা ইত্যাদি ইত্যাদি। তা শঙ্করদা আমায় মনে করালো তার দাদা রাজীব দত্তর নাম আমি বলিনি। এই হচ্ছে প্রকৃত ডাডাইজম, এই হচ্ছে ডাডাবাদ, এই হচ্ছে দাদাবাদ। হ্যাঁ, তো আমার নাম অবশ্যই বলা উচিত। আমি বলছি, এবং আরও যারা আছেন সবার নাম আমি বলতে পারলাম না, আমাকে মার্জনা করবেন। অনেক মানুষ নাম বলতে গেলে বালুদার খিদ আরও বেড়ে যাবে, আমি সবার নাম বলছি না। আমি এই স্টুডেন্টস, এত স্টুডেন্ট দেখছি, 3বার ন্যাকে এগ্রেড পেয়েছে, পিজি বিল্ডিং হয়েছে, ডেটা সায়েন্সের নতুন উন্মোচন চাইছে, গোটা কলেজ অনলাইন হয়ে গেছে, এবং এত সুশৃঙ্খল ছাত্রছাত্রীরা এত সুন্দরভাবে এখানে বসে আছে। সাধারণত মন্ত্রী শান্তিরা বক্তৃতা দিলে কেউ খেতে উঠে চলে যায়, কেউ ওদিকে খেলতে চলে যায়, কেউ টেক্সট করতে চলে যায়, বা কেউ ফেসবুক করে। হ্যাঁ, এগুলো সবই পাল্টে যায়। আমি প্রফেসর হরেকৃষ্ণ মণ্ডল ওনার একটা কথার সঙ্গে একমত নই। পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বলেছেন গোবরডাঙ্গা। আমি এখানে এই কলেজ আসার আগে এখানে আরেকটা স্কুলে গেছিলাম, যেটা ওনারও স্কুল, খাটুরা বিদ্যালয়। যা বলে ফেলেছে না, ব্যাখ্যা দেবেন না। আপনি কালিদাস হবেন, আপনি মল্লিনাথ টিকাও লিখবেন, তা হতে পারে না। হ্যাঁ, তো খাটুরা কলেজে আমি দেখলাম জন্ম সাল হচ্ছে 1856। খাটুরা স্কুল, হ্যাঁ তাই বলছি। তার মানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে 1857 সালে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়, জেনে রাখবেন। তার কলেজ, অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ, তখন ছিল লাহোর পর্যন্ত, অবিভক্ত ভারতবর্ষের কথা বলছি, রাইট? আপনাদের গান খুব সুন্দর হয়েছে, নমস্কার, খুব সুন্দর গান হয়েছে, সবাই তোমাদেরও অনেক অভিনন্দন। তো তার 1 বছর আগে খাটুরা স্কুল তৈরি হচ্ছে। আর যে কলেজে আমি এসেছি সেটা স্বাধীনতার বছরে তৈরি হওয়া, 1947। তার মানে 1857 সাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হওয়া, 1835 সাল ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ তৈরি হওয়া। এই যে মেডিকেল কলেজ তৈরি হচ্ছে সে বছরই বেন্টিং মেকলে মিনিটস স্টার্ট করছেন। আমি এই যে কেন হরেকৃষ্ণ বর্মন ইংরেজির কথা বললাম, মেকলে একটা দুর্ধর্ষ কথা বলেছেন। মেকলে কিন্তু আপনারা জানবেন, হি ওয়াজ নট এ মানে লর্ড, উনি কিন্তু পলিটিশিয়ান ছিলেন না। মেকলে ওয়াজ ইন্টেলেকচুয়াল, পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল, এবং তাকে সাহেবরা ডেকে এনেছিল যে আপনি ঠিক করুন যে বাংলা ইংরেজিটা আমরা চালু করব কি করব না। আমাদের কাজ চালাতে অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের কেরানি শ্রেণী তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, ওরা যদি আমার ইংরেজি ভাষা না শেখে, তাহলে আমরা কি করে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাবো? আমাদের ভাষাগত একটা দূরত্ব থাকছে। তখন এই মেকলে আসেন, এবং মেকলে এসে মেকলে মিনিটস তৈরি করেন, যেখান থেকে ইংরেজরা প্রথম সিদ্ধান্ত নেয় যে হ্যাঁ, আমরা ভারতীয়দের ইংরেজি শেখাবো। তার আগে কিন্তু সরকারি ভাষা হচ্ছে মূলত ফার্সি, ফার্সির সঙ্গে ইংরেজি চালু হলো ওই মেকলে মিনিটস থেকে। তা মেকলে একটা কথা লিখেছেন, এই আমার মনে পড়লো, মেকলে লিখেছিলেন যে দেখুন, আমাদের সাম্রাজ্য, কত বড় বুদ্ধিমান লোক ভেবে দেখুন, আমাদের ইংরেজদের সাম্রাজ্য আজকে আছে, কালকে চলে যাবে, কিন্তু আপনারা জেনে রাখবেন। এরপর মেকলে একটা কোট করছেন যে টমাস কার্লাইলকে কোট করে বলছেন, কার্লাইলের মানে তলোয়ারের থেকে শেক্সপিয়ারের কলমের জোর বেশি। তারপর বলছেন যে আমরা যদি ইংরেজি ওদের শেখাই, তাহলে দুদল ভারতীয় তৈরি হবে, একদল ইংরেজি শিখবে আর একদল ইংরেজি শিখবে না।
মেকলে লিখছেন। এবার যারা শিখবেন তারা অন্য দলকে মনে মনে ঘৃণা করতে শিখবেন, যে আমি ইংরেজিটা জানি, ও ইংরেজিটা জানে না। তখন আমার এই মাইন্ডে সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে থাকে, মেকলে লিখছেন যে আমরা চলে যাব, কিন্তু আমাদের মধ্যে দিয়ে ওরা রয়ে যাবে যারা আমাদের হয়ে আমাদের সাম্রাজ্য চালাবে। সো ওই জন্য আমি বারবার যখন এরকম অনুষ্ঠানে যাই, আমার মনে হয় যে ইংরেজি আমরা সবাই বলতে জানি, পড়তে জানি, লিখতে জানি, কিন্তু আমার বারবার মনে হয় আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষার যে লড়াইটা চালাচ্ছেন, যে আপনি যে ভাষাটা বলেন, আপনাকে এই ভাষা আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমি আপনি বলতে পারছি, আমি বলছি আপনি শুনছেন, অনেকটা আশা ভোসলের গানের মতো, আমি বলবো তুমি শুনবে, তাই না? সন্ধ্যাবেলা, এটা দুপুরবেলা, মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি দুজনে, আমি বলবো তুমি শুনবে। তো আমি বলছি যে এই ভাষাটা আপনাকে, তো যখন আপনি বর্ডার পেরোচ্ছেন, আপনাকে বাংলাদেশি বলে মেরে মারতে আসছে, আপনাকে বাংলা বললে ফেটে থুতু চাটাচ্ছে, আপনি যে মুহূর্তে বর্ডার পার হয়ে অন্য রাজ্যে যাবেন, আমি তো অন্য রাজ্যে গিয়েও এখন বাংলা বলি। এই যে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি মারা গেলেন, ওনার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, করুণানিধি ছিলেন ডিএমকে দলে, আর এমজি রামচন্দ্রন ছিলেন এডিএমকে দলে। ডিএমকে থেকে এডিএমকে তৈরি হয়, পরে এডিএমকে জয়ললিতা দেখতেন, আপনারা জানেন। এই সিনেমার কথা বলছিলেন বাবুদা, এই করুণানিধি, রামচন্দ্রন আর জয়ললিতা, এদের নিয়ে একটা দুর্ধর্ষ সিনেমা আছে মণিরত্নের, তার নাম ইরুভার। অসাধারণ সিনেমা, আপনারা পারলে দেখবেন, যে বুঝতে পারবেন কি করে এই যে ভাষা, জাতীয়তা, এগুলো কি করে মানুষের মধ্যে ঢুকে যায়। তা আমি বলছি, একটু কি কথা বললে ভালো হয়, এই কথাগুলো আমাকে কনসেন্ট্রেট করে বলতে, সুর করে বক্তৃতা নয় এটা। হ্যাঁ, তো এই যে ডিএমকে এবং এডিএমকে এই যে তর্কটা, এই করুণানিধি ভারতবর্ষের একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী জানবেন, যাকে গোটা হিন্দি মিডিয়া মুখ দিয়ে চেষ্টা করেও কোনোদিন এক লাইন হিন্দি বলাতে পারেনি, আজীবন তামিল বলেছে, ইংরেজিও বলাতে পারেননি করুণানিধিকে। সব জানতেন, ইংরেজিও জানতেন, হিন্দিও জানতেন। আপনারা দেখবেন করুণানিধি, ইউটিউবে গিয়ে দেখবেন, করুণানিধির ইন্টারভিউ দেখুন, সারাক্ষণ তামিলে বলে যাচ্ছে, কারণ বলছেন যে তামিল ভাষাটা আমার মাতৃভাষা, এই ভাষার জন্য আমি টিকে আছি। তা আজকে মমতা ব্যানার্জি যেটা বলছেন, এই ভাষাটা আমার আপনার ভাষা, আমাকে ইংরেজি জানতে হবে, কারণ আমি আকাশে উঠতে চাই, আমার গোটা পৃথিবী জানতে হবে, আমি পাখির মতো আকাশে উঠতে চাই, তাই আমি ইংরেজি জানতে হবে। কিন্তু আমার যদি শিকড় ঠিক না থাকে, আমার রুট যদি ঠিক না থাকে, আমি আকাশে ফ্লাই করবো কিভাবে, উড়বো কিভাবে? আমাকে মাতৃভাষাতেই জানতে হবে। আমার শিকড় পোক্ত হলে, শক্তপোক্ত হলে, তবে আমি আকাশে উড়বো না। তো এই আমাদের আগের সরকার যেটা করেছিল, ইংরেজিটা বন্ধ করে দিয়েছিল, কম্পিউটারে বিরোধিতা করেছিল। আজকে হরে কৃষ্ণ মণ্ডল আমাকে সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন এবং আনন্দ করে বলছেন, স্যার আমি এই সাবজেক্টগুলো পেয়েছি এবং ডেটা সায়েন্স আমি সামনের দিনে চাই। 1995 সালে আমাদের দেশে ইন্টারনেট ঢুকেছে। ইন্টারনেট ঢোকার পর আপনারা জানেন কি কি হয়েছে, এবং 1991 সালে আমাদের দেশে বিনিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে, আমাদের দেশে বিশ্বায়ন শুরু হয়েছে। যে চ্যানেল আপনি একটা সরকারি চ্যানেল দেখতেন, আপনার সামনে 100 চ্যানেল এসে গেছে। 2006 সালে ফেসবুক ঢুকেছে, 2008 সালে ইউটিউব ঢুকেছে। হবে যে প্রশ্নটা অস্বস্তিকর, নো কমেন্ট ফমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি বলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাব, কিন্তু উত্তর দেব। এটাই গণতন্ত্র। আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী 15 বছর কোনো প্রেস কনফারেন্স করেনি, 15 ইয়ার্স। আজকে আমাকে প্রেস খাস্তা করতে পারে, আমাকে প্রেস আক্রমণ করতে পারে। আমাদের সরকারকে কিভাবে আক্রমণ করা, একজন কৃতি সন্তান, যাকে ছোটবেলায় শুধুমাত্র তার ধর্ম, জাতি পরিচয়ের কারণে তার দাদা ঠক ঠক করে জ্বর, গরুর গাড়িতে উঠতে গেছে, দলিত শুনে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে। লন্ডনে গেছে, আমেরিকায় গেছে, এডিনবরায় গেছে, ল পাস করেছে, ব্যারিস্টার হয়েছে, ইতিহাস নিয়ে পড়েছে, আইন নিয়ে পড়েছে, এখানে ফিরেছে। কলেজে যখন ঢুকেছে, বোম্বে কলেজে, এলফিনস্টন কলেজ, বিখ্যাত কলেজ, ওই লোকটা ঢুকেছে পড়াতে
কোনো অধ্যাপক কথা বলছে না, কোনো অধ্যাপক কথা বলছে না। আর বলছে জলের গ্লাস আলাদা রেখে দিয়েছে। কেন? আমি আমার ভাষা মর্যাদার সঙ্গে বলতে পারি, আমার ধর্ম হিন্দু, আমি মর্যাদার সঙ্গে বলতে পারি। কেউ মুসলমান সে তার ধর্ম, ভারতবর্ষ ভেঙে যাবে, এ টিকতে পারে না। কেন? ওই মানুষের জন্য ভীমরাও বাবা সাহেব আম্বেদকর, আমি আবার তাকে প্রণাম জানাই। যতবার তার জীবন পড়ি, যতবার তাকে ফিরে গিয়ে পড়ি, আমার বিশ্বাস করুন আমার চোখ ফেটে জল বেরোতে আসে। মানে এত অপমান। শেষ মনে রাখবেন 1956 সালে আম্বেদকর মারা যাচ্ছেন। মৃত্যুর 1 বছর আগে তিনি গিয়ে বললেন আমি বৌদ্ধ ধর্ম নেব। সমস্ত দিক আমাদের মনে রাখতে হবে। আজকে গোবরডাঙ্গায় যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি পড়তে এসছে, সে জানবেও না সেখান থেকে দারুণ কৃতি স্টুডেন্ট হয়ে হয়তো বিদেশে চলে যাবে। যে হয়েছে 1947 সালে এখানে একটা স্কুল আছে, যে স্কুলটা তৈরি হয়েছে 1856 সালে। তাহলে গোবরডাঙ্গার এই শিক্ষার ঐতিহ্য, এই বিস্তার, এই আজকের আমিকে আগামীকালের অন্য আমিকে তৈরি করছে। আজকের মধ্যে তোমার মধ্যে লুকিয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। আজকে যে আগামীকাল হয়ে উঠছে, সেই আগামীকালের মধ্যে আজকের এই কলেজের বীজ আছে। এই সমৃদ্ধশালী কলেজে আসতে পেরে, এই ঐতিহ্যশালী কলেজে আসতে পেরে, এতদিনকার কলেজে আসতে পেরে, এবং প্রফেসর হরকৃষ্ণ মণ্ডলকে আমি অনুরোধ করব ওই 1856 থেকে বা 1947 থেকে যারা যারা প্রিন্সিপাল হয়েছে তাদের সবার নাম যেন ওনার মাথার পিছনে তাহলে টাঙিয়ে রাখবেন। তাহলে এই কলেজের ইতিহাস আমাদের সংরক্ষণ আমাদের করতে হবে ভাই। আমাদের কলেজের আমাদের ইতিহাস আমাদের ধরে রাখতে হবে। যে জাতি ইতিহাস, যে অতীত ভুলে যায় ভাই, আপনি যদি আপনার বাবার ছবি আপনার ঘর থেকে নামিয়ে দেন, তাহলে আপনার ছেলেও 20 বছর পরে আপনার ছবি ঘর থেকে নামিয়ে দেবে। এইটা হচ্ছে বাস্তব। আপনার বাবাকে আপনার মনে করতে হবে, ঠাকুরদার বাবাকে না মনে করলেও চলবে, কিন্তু মিনিমাম বাবাকে মনে করতে হবে। তাহলে আপনার সন্তান আপনাকে মনে রাখবে। আপনি যদি গতকাল ভুলে যান, আগামীকাল আপনাকে ভুলে যাবে। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বর্তমান, এই তিনজনকে হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। কেননা ওটা মহিতলাল মজুমদার কবিতায় যা বলেছিলেন, ওরই মাঝে আছে কাল পুরুষের সুগভীর পরামর্শ। আমি পরামর্শ দেওয়ার ভাই কেউ নই। আমি আমার নেত্রী, আমার মুখ্যমন্ত্রীর একজন অনুগত, একজন সৈনিক বলতে পারেন, কাজ করি। আমাকে অনেক ভালো ভালো কথা হরেকৃষ্ণ আমার সম্পর্কে বলেছেন, আমি তাকে প্রণাম জানাই, ধন্যবাদ জানাই। এবং একই সঙ্গে বলতে চাই যে এখানে আমার সামনে যারা যে স্টুডেন্টরা বসে আছে, আমি আশা করব আজ থেকে 10 বা 15 বছর পরে তারা এই মঞ্চে বসে থাকবে। তারা এতটাই তারা গুণী, এতটাই তারা কৃতিত্বের তারা অংশীদার। আপনাদের ভালো হোক, মঙ্গল হোক, জয় হোক। আমি যাতে আবার আসতে পারি গোবরডাঙ্গা হিন্দু, আমি আসতে না পারলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু এই গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ যেন এই আজ থেকে 100 বছর পরেও এখানে দাঁড়িয়ে যে মন্ত্রী কথা বলবেন, তিনি যেন গর্বের সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। নমস্কার, ধন্যবাদ। আস্তে আস্তে ফলক উন্মোচনের দিকে এগোবো, তাই তো? রবীন্দ্রসঙ্গীত এবার রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রথম সাইকা মল্লিক। স্যার সাইকা কিন্তু স্টেজ পারফর্ম করে। হ্যাঁ, ও স্টেজ পারফর্ম করে স্যার। আমাদের মিউজিক ডিপার্টমেন্ট অত্যন্ত স্ট্রং। সুযোগ হলে স্যারকে আর একটা গান শুনিয়ে দিও। মিউজিক ডিপার্টমেন্ট প্রিয়া, প্রিয়া বিশ্বাস কিসে পোস্টার কম্পিটিশনে প্রথম প্রিয়া বিশ্বাস। স্যারের হাত দিয়ে স্টুডেন্ট উইকে যারা প্রাইজ পেল সেটার সূচনা হলো মাত্র, এখনো অনেকেই প্রাইজ পাবে। যথা সময়ে তাদেরকে সেই প্রাইজ দিয়ে দেওয়া হবে। স্যারের আগমনে কলেজ আজকে সকলে করতালি দিয়ে স্যারকে ওখানে স্বাগত। এই ফলক উন্মোচনের দিকে পিজি বিল্ডিং ফলক উন্মোচন করবেন মাননীয় মন্ত্রী। শিক্ষা উপস্থিত আছেন প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী বিশ্বজিৎ দাস মহাশয়, চিন্ময় বিশ্বাস, অজয় রমেশ বর্মন, হাতেগুলো টেনে দিন না ভাই। স্মারক গঠন করছেন মাননীয় মন্ত্রী প্রাক্তন মন্ত্রী
আরে আমরা লাঞ্চ তোমরা একটু সাইড নবীনবরণ উৎসব অলরেডি শুরু হয়েছে। আমাদের নবীনবরণ উৎসব শুরু হয়েছে